હમ. ખરું. Đó. Xin đi về có đâu đã đã xin đi về có đâu đã nó xin đi về có đã đã nó xin đi về có đâu đã đã भगवान ना असीम जय जयकार हो। Đà Phật Niết Bàn असीम जय जयकार हो। हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो।
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય સચિદાનંદ બિહારી દાદા. जय सच्चिदानंद। ત્રિમંત્ર બોલાઈએ પ્લીઝ. यहाँ एक मिनट जरा मारे ईयरफोन सेट कर दो। ઓકે एक 2 मिनट आपो। ઓકે. વિદ્યાબેન કન્ટિન્યુ કરો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા રાધા ભગવાન ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓકે. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. जय दा- सच्चिदानंद। જય સચિદાનંદ. ઓકે ત્રિમંત્ર. नमो वितरागाय। नमो નમો वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो નમો अरिहंताणं। હરિહંતાણમ. नमो सिद्धाणम। नमो નમો નમો सिद्धाणं। સિદ્ધાણમ. नमो आयरियाणम। नमो નમો आर्याणं। नमो वज्रायाणम। नमो નમો वत्सायाणं। વજ્રાયણમ. नमो लोई सव्व साहुणम। नमो નમો लोके सवसाम्नं। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो એસો पंचनमुक्कारो। सव्वपावपणासनो। सौवपावपनासनो। मंगलाणं च सव्वेसि। मङ्गलानां सवेसिं। परमं हवै मंगलम। परमं हवे मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય. ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચિદાનંદ. મોનિકા દીદી. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं
ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबित से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्यार बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। विद्याबेन, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आ रहे आते हैं, जो भी कठिन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं रह नहीं सकती हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें, मैं अपने आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें, मैं अपनी पढ़ाई में सच्ची रहे और अच्छी रहे। जय विद्याबेन, हे दादा भगवान, हे हे दादा, दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके बच्चे, आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे। फिर भी फिर हैं भी कच्चे। है कच्चे। बच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे काम अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच। करिश्मा दीदी, હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. करिश्मा दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मैं आगे से सभी जीव मात्र को रेस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रेस्पेक्ट मिले. ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, क्या खा के आया करिश्मा दीदी? दादा पोंगल राइस. रस और नहीं राइस. हाँ, क्या बोलते हैं मोनिका पोंगल दीदी? दादा. हाँ, पोंगल. पोंगल पोंगल। पोंगल. ओके, पोंगल। हम्म. कितना रस आया उसमें? दादा उसमें टेस्ट खुशी दीदी, ऑब्जर्व नहीं किया. हेल्प करो। खुशी दीदी, आपने क्या खाया? जल्दी जल्दी बोलो, चलो। हाँ मैंने सांबर राइस खाया था। क्या रस आया? उसमें राई का पूरा पूरा बनाया था और वही ऑब्जर्व किया था और टमाटर का खट्टा था। हाँ, पूरा किस में आया था? दाल था? नहीं और राई होती है ना, राई और जीरा और आई डोंट नो क्या होता है, मेरी दादा को मालूम है क्या नहीं। मोनिका दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद. आज मैंने पोंगल और सांभर खाया था. उसमें पोंगल में दाल पड़ती है और राई पड़ता है, तो उसका तूरा स्वाद एकदम अच्छे से आया था. और सांभर में भी दाल पड़ा था, उसमें तूरा स्वाद आया. और इमली भी पड़ी थी, उसमें खट्टा आया. और कैरेट का थोड़ा स्वीट टेस्ट आया था. और तीखापन भी आया था. वो यही आप सब- गड़िया गड़िया आया था? स्वीट क्या कहा? स्वीट आया था? हाँ स्वीट में आज मैंने केक भी ओके, खाया तो था. आपने आपने 6 रस खाया, वेरी गुड। विद्या बहन,
दादा मैंने 6 रस खाए। ओह क्या बात है। कड़वा किस में आया था? दादा करेला और दाल दोनों। ओ करेला आप खाते हैं प्रेम से? हाँ दादा। ओके। ओके तो अभी तो ये खाने का अच्छा लगता है, तो बियर दादा आज का टॉपिक देखेंगे हम। हम्म, गुजराती आ गया। तो ऐसा होता है। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। ओके, ये गुजराती में आ गया हमका। बिहारी दादा हम्म। आप જેમ આહાર ઘટે તેમ પ્રમાદ ઘટે અને બુદ્ધિનું ડેવલપમેન્ટ થાય એટલે કે વિકાસ થાય। तो हिंदी में बोलो। जैसे जैसे आहार कम होता है तब प्रमाद घटता है और बुद्धि का विकास भी होता है। अच्छा, उसका इसको समझाए। मोनिका दीदी आपको समझ में आया ये क्या क्या बताए दादा बोलता है? हाँ दादा, जब बोलो। हम अ, खाना थोड़ी मात्रा कम करते हैं, लाइक उन्नोदारी तब करते हैं तो हमारी जागृति बढ़ती है, और परमार्थ भी कम होता है। बुद्धि को क्या होता है? ये बुद्धि है, डेवलप होता है। ओके। ओके, ये कैसे होता है बिहारी दादा और समझाइए। हम्म। तो जैसे जैसे आहार घटता है तो अंदर वो दारू कम बनता है। जो 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 खोराक हम खाते हैं उसका दारू बन जाता है। इसकी वजह से प्रमाद रहता है। और कम खाने से पाचन भी जल्दी होता है और जागृति भी अच्छी रहती है। तो जागृति जो रहती है इसकी वजह से प्रमाद कम होता है। तो ये कोई भी खुराक आप खाओ, कम खाते हैं, उणोदरी करते हैं, तो वही खुराक बहुत अच्छी तरह से शरीर में काम करता है। हमारी स्फूर्ति बढ़ाता है, जागृति बढ़ाता है, प्रमाद भी घटाता है। तो इसी वजह से शास्त्रों में और दादा भगवान ने उणोदरी को श्रेष्ठ तप माना है। एक दिन उपवास करना इजी है, लेकिन मनपसंद जो खुराक है वो कम खाना, वो बहुत ही बड़ा तप है। क्योंकि पूरा अंतस्करण को वो अच्छा लगता है। तो जब कम खाना होता है तो पूरा अंतस्करण अंदर बुमा बुम करता है, करे यार इतना कम खाएंगे तो फिर जल्दी भूख लगेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारा बता देता है। तो तुरंत ही वो और ज्यादा खा लेता है। तो
उणुदरी जो है वो उणुदरी से तप तो होता ही है, लेकिन जागृति बढ़ती है। जागृति बढ़ती है तो वो हमारे अध्यात्म में हमारा विकास होता है, और जागृति बढ़ने से प्रतिक्रमण होगा और आज्ञा में भी अच्छी तरह से रह पाएंगे। तो इसी वजह से ये कम खुराक खाने का दादा भगवान बता रहे हैं। बात समझ में आई? हाँ गुरु। हाँ दादा। उसमें क्वेश्चन है किसी को? हाँ, हाँ बोलो। परमार्थ का बोले मतलब क्या होता है? क्या? आपने कहा परमा परमार्थ वो। हाँ, हाँ। परमार्थ। तो हमको अर्थ समझ में आता है, मीनिंग जो बोलते हैं ना, कोई भी शब्द है उसका जो अर्थ है हाँ। वो सभी को समझ में आता है, लेकिन वो अर्थ, उस शब्द का परमार्थ क्या है, मतलब कि उनका अंतिम वो क्या कहना चाहता है, उसको परमार्थ बोलते हैं, परम अर्थ, एसेंस, रियल एसेंस। एसेंस। हाँ। तो वो परमार्थ है, वो अंतिम ध्येय है। और दूसरा, खुशी, आपको क्वेश्चन है? खुशी, और कम खाए, हाँ कम खा। दादा, ये हाँ बोलो। उणोदरी तक करना हो तो क्या जागृति रखने की है? उणोदरी का मतलब, पूरा उणोदरी का मतलब दादा भगवान ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जैसे कि हमारा जो पेट है, तो उसका 4 भाग करने का, वो समझने के लिए, हाँ, पेट का भाग नहीं कर देने का है, वो समझने के लिए 2 भाग में खाना खाने का है, मतलब कम खाना है। 1 भाग पानी के लिए रखना है, और चौथा जो भाग है वो वायु के लिए, क्योंकि जो हम जितना भी हम खाते हैं तो वायु बनता है ना, बहुत प्रकार के वायु बनते हैं। तो उसको हलन चलन करने के लिए, ऊपर नीचे जाने के लिए जगह चाहिए, नहीं तो वो प्रेशर करता है। लेकिन ज्यादातर हम क्या कर लेते हैं, तो पेट भरकर पूरा खा लेते हैं, पानी की भी जगह नहीं रहती है और वायु की भी जगह नहीं रहती है। तो फिर क्या होगा, सर दुखता है, ये यहाँ दुखता है, वहां दुखता है, वो वायु अच्छी तरह से घूम नहीं सकता है, शरीर में फिर नहीं सकता है, तो जहां अटकता है वहां दुखता है। तो उणोदरी बहुत ही अच्छा तप है। उणोदरी से आप लोग जो पढ़ते हैं, तो पढ़ने में भी ये उणोदरी बहुत ही अच्छी तरह से आपको सहाय करेगी, आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। नहीं तो खाना खाकर हम बैठते हैं और पढ़ते हो तो कैसे नींद आती है ना, आंख बंद हो जाती है। रात को भी अगर आपने ज्यादा खा लिया है और आप पढ़ेंगे तो आंख बंद हो जाएगी, पढ़ नहीं पाएंगे। तो उणोदरी करने से इसमें से आप बाहर निकल जाएंगे। जितना जरूरी है, मान लो कि आप 8 बजे खा रही हो रात को, और सुबह 8 बजे नाश्ता करने का है, तो इसमें 8 बजे 12 घंटे चले इतना ही डालने का है, समझे? नाश्ता करने के हाँ। पहले 1 घंटे पहले आपको भूख लगनी चाहिए। बराबर भूख लगे तो नाश्ता करने का मन होगा, नहीं तो आप क्या है कि टाइम टू टाइम डालते रहते हैं और पेट बराबर टाइट हो जाता है, तो फिर बहुत सारी तकलीफ हाँ। रहती है, प्रमाद बढ़ जाता है, पढ़ने का मन नहीं होता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता है, आलस हो जाती है, और सो जाने का मन करता है बार बार।
और उबासी ज्यादा आती है, बगासा आते हैं ना, उबासी बोलते हैं। तो उणोदरी से सभी प्रकार से अच्छा रहता है, पढ़ने के लिए, जो धंधे पे जाता है उसके लिए, जो कुछ काम करता है, मेहनत काम करता है उसके भी लिए, और जिसको अध्यात्म में प्रगति करना है उसके लिए भी उणोदरी बहुत ही अच्छा तप है। बात समझ में आई? खाने का सब है, हाँ लेकिन प्रमाण कम कर देने का है, हर एक चीज खाने की हाँ है, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं। हमारी जो खाने की कैपेसिटी है, मान लो का फूल खाती हो तो 4 रोटी सब्जी वगैरह दाल भात खाती हो, तो 2 रोटी, थोड़ी दाल चावल, ऐसा करके 50% कर देने का है। फिर पानी तो आएगा, छाछ भी आएगी शायद आप लोग पीते हैं तो, और एक भाग खाली रहना चाहिए वायु के लिए। वायु शरीर में घूमता रहता है, बहुत सारे प्रकार के वायु है, तो आपको स्फूर्ति रहेगी, प्रमाद भी नहीं होगा, और आपको जो कुछ काम करना है वो अच्छी तरह से कर पाएगी। आपको वो ज्ञान नहीं चढ़ेगा, वो आंख बंद हो जाती है, बैठे बैठे ही सो जाते हैं, पढ़ ही नहीं सकते, काम ही नहीं कर सकते, ऐसे ही हो जाता है, आंखें बंद बराबर हो जाती है। ऐसा अनुभव हुआ है ना? हाँ हाँ। तो ये उणोदरी करने से बहुत ही फायदा आपको मिलेगा, पढ़ाई में तो बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा, समझे? और हाँ मेरे इधर एक क्वेश्चन होता है हम्म। कि कम खाएंगे तो वीकनेस आ जाएगी, मम्मी को बोलेगा जस्ट मोर खाओ, तो प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे लोग को। वो तो ऐसी हमारी बिलीफ है, मान्यता है। अगर बीच में आपको भूख लगती है तो थोड़ा कुछ खा सकती हो, मान लो कि 1-2 घंटे में थोड़ी भूख लगती है तो थोड़ा डालने का है। जैसे हम अखंड ज्योत जलाते हैं, दिया जलाते हैं ना, वो कहाँ चली गई? इससे हाँ, अखंड ज्योत जलाते हैं तो घी पुड़ते रहते हैं, तो जैसे जैसे कम होता है वैसे हम पुड़ते रहते हैं, पूरा भर नहीं देते हैं। अगर पूरा भर देंगे तो जो डिवेट है वही तैरती फिर डल जाएगी, वो बुझ जाएगी घी में ही। तो थोड़ा थोड़ा पुरते रहते हैं तो दिया जलता रहता है। तो इसी तरह आप उणोदरी का सेटिंग आते आते थोड़ा समय लगता है। मान लो कि आपने 50% कर दिया और 2-3 घंटे के बाद आपको थोड़ा कुछ भूख जैसा एहसास होता है, तो थोड़ा आप कुछ खा लेते हैं, चना ममरा जो कुछ भी नाश्ता है थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन पेट भर देने का नहीं, समझे? हाँ खुशी? हाँ। हाँ तो वो पढ़ने में आपको बहुत सहाय करेगा। तो मेरे इधर और आपने बोला वीकनेस का, तो ऐसा इट इज नहीं, नॉट वीकनेस नहीं है, राइट नहीं। वीकनेस वो हमारी बुद्धि हमको बताती है कि कम खाएंगे तो वीकनेस आएंगे। कम खाने से ज्यादा स्फूर्ति रहती है और बहुत ही ज्यादा आपका शरीर हल्का फूल लगेगा, वो आप महसूस कर सकते हो। जैसे कि हम महात्मा लोग 11 करते हैं ना, दादाई 11, तो 11 में हम 36 घंटे तक, मान लो को शरीरवार को शाम को 6 बजे खाना खा लिया, फिर पानी रात को 11 बजे तक छिल्ला पानी लास्ट, फिर रविवार पूरा 24 घंटा, ये 12 घंटा पानी भी नहीं पीते, कुछ खाना भी नहीं खाते हैं, फिर भी
भूख का एहसास नहीं होता है, तरस का एहसास नहीं होता है, और शरीर हल्का फुल हो जाता है। वो सभी महात्मा जिन जिन लोगों ने ये अज्ञारस की है, उनका ये अनुभव है। ज्यादा खाने से तकलीफ बढ़ती है। हमारी मान्यता क्या है कि बराबर खाएंगे तो ताकत बढ़ेगी, शरीर अच्छा होगा। तो ये लौकिक मान्यता है। हकीकत में जितनी आप अणुदरी करते हैं, उपवास करते हैं, तो उससे मन की शक्ति बढ़ती है, वाणी का प्रभाव बढ़ता है, और शरीर की शक्ति भी बढ़ती है, और हल्का फुल महसूस होता है। ये इसका प्रभाव है। ओके, ये जरा ध्यान रखने का है। और विद्या बहन, हाँ, आपका टेबल्स क्या हो गया? दादा आज मैंने फॉलो किया था। क्या किया? आज मैंने टाइम टेबल फॉलो किया था। ओके, तो ये आपको रिपोर्ट दीपक दादा को वो तो रेगुलरली दे देने का। ओके। ओके दादा। ओके, दीपक दादा आपको हाँ कुछ ऐड करने का है? पानी पूरी आती है न, तो बहुत खा लेता हूँ मैं। नहीं खाया दादा, छोड़ दिया। अच्छा लगता है ना, वो ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन मम्मी ने सब्जी रोटी बनाई वगैरह ऐसा कुछ है तो फिर खाया नहीं खाया ऐसा कर देते हैं, है ना ऐसा। हाँ। ये सब पहलू होते हैं जीवन के। लेकिन आखिर में तो बात समझना होगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अभी तो बच्चे में ही आपकी गिनती होती है ना, बड़े नहीं हो हाँ। गए ना अभी। अभी बच्चे ही है ना, अरे बोलते हाँ। नहीं है। अभी हाँ। बच्चे ही है तो अभी थोड़ा मजा करो थोड़ा टाइम, फिर खुद को पता महसूस करेंगे कि नहीं नहीं अभी ऐसा कैसा करेंगे तो ऐसा है करके। लेकिन खाने का जैसा जैसा संयम होगा ना, वो आपको बहुत अ, उसको क्या बोलेंगे, अ, जीवन में सफलता देगी। और ये जो सफलता का एक एहसास है और उसका अनुभव है और उसका जो सुख है ना, वो उसको बोलते हैं ना, बहुत फुल फीलिंग होता है। छोटी ज्यादा खाती है कम खाती है? नहीं, छोटी तो बराबर खाती है। नहीं कि वो ज्यादा यस नो करती है, लेकिन ऐसा है। ये विजडम, ये समझ आपको इतनी कम उम्र में मिलती है ना, वही बड़ी बात है। हम बहुत बाद में ये सब समझे, लेकिन नेचुरली एक उसके आधार पर हमें ये विवेक मिला था। और हमारे टाइम में इतना चॉइस नहीं था। और ये जो आप अभी नाइन्थ के बाहर आ गए ना, 8 9 10 11 12 एंड कॉलेज, तभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, क्योंकि उसके आधार पर ही हमारी सफलता का आधार है। तो ये ध्यान में रखकर, वैसे हमने बहुत बार बात की है, लेकिन अभी अभी ये जो अभी ये चल रहा है ना कैलेंडर के मुताबिक, तो हमें एक जागृति रख के उसका उपयोग करके बेनिफिट लेना है। हम्म, यही सच्चिदान। ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदान। ओके, अनन्या बहन, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रवि दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय जय सच्चिदानंद सच्चिद बिहारी दादा। जय दीपकाजी सच्चिदानंद। दीपकाजी મૂકો છો કે હું મૂકું?
कौन सा है? हमने जुओ भेजा है। सत्संग बोलो। और अनन्या बेन। जुओ सत्संगનું મહત્તમ. Got it. Wait. કેવું ચાલે છે અનન્યા બેન? જોબ? સારું છે. નવો જોબ? બંને સારું છે. ટ્યુશન અને જોબ બંને મેનેજ અત્યારે થઈ જાય છે. ઓહ, વેરી ગુડ. અને મને એડમિન અને માર્કેટિંગ ટીમમાં હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવી દીધી. ઓ માય ગોડ, તું બિગ બોસ થઈ ગઈ. ધ્યાન રાખવું પડશે તમારે બધા સાથે ડીલિંગ. નેક્સ્ટ વીકમાં હા, આપણે ડીલિંગ વિથ પીપલ આપણે વાત કરીશું. એ આવું કામ કરે ને એટલે એના બોલવામાં રણકો બદલાઈ ગયો એવું નથી લાગતું? ના ના રજની દાદા નહીં નહીં, એ એરોગન્સ નથી, એ ઉદ્ધતાઈ નથી, એક કોન્ફિડન્સ ખબર પડે, એ લેવલ ઓફ કોન્ફિડન્સ સમજાય. નથી પેલા કરીને કરતા હતા, હવે એવું ના કરે. હવે કોઈ પણ વાત કોઈ પણ બોલે ને તેની પાછળ મિનિંગ, એની પાછળ સ્ટેબિલિટી, કોન્ફિડન્સ, બહુ ફરક પડી જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય આને સચ્ચિદાનંદ. જય હા. સચિન, you can start અનન્યા બેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે, ધર્મ ધર્મ થઈને જીવતા પરિણમાય છે. જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે, કોઈની એ અથડામણમાં આવશો ના કદીએ, આજ વાક્ય આરાધને મિલે મોક્ષ કહીએ. હો હો હો, જ્યારે સત્યનો એ આગ્રહ છૂટી જાય છે, ત્યારે વીતરાગ સંપૂર્ણ ઓળખાય છે. જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે. આહારી આહાર કરે નિરાહાર જાણે માત, આજ વાક્ય આરાધને ભણી લીધા સર્વે શાસ્ત્ર. હો હો હો, માત્ર ખાણું પીણું દાદાજીને અર્પાય છે, વિધિ ખાતા પૂર્વે સહેજ સહેજ થઈ જાય છે. જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે. આખું જગત વ્યવસ્થિત ખાલી કુવે પડેગા, આજ વાક્ય આરાધને જ્ઞાન મોક્ષ જપતા. હો હો હો, જેવું કલ્પે એવો પોતે જ થઈ જાય છે, આત્મ સ્થિરતાથી અહીં મોક્ષ વર્તાય છે. જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે. જ્ઞાન લીધા પછી ચાહે ગમે ત્યાં હો મહાત્મા, યાદ આવે અવસ્થામાં હું છું શુદ્ધ આત્મા. હો હો હો, ફક્ત એક સમય શુદ્ધ ચિત્ત યા પમાય છે, અંત કાળે પૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન યા થાય છે. જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે. જાણીએથી જય શ્રી કૃષ્ણ સંયોગી વિયોગીને, સત્સંગ ના મળે ત્યારે કહીએ શું તમને. હો હો હો, ઠારો શ્વાસો શ્વાસ અમને હવે દાદા લાય છે, આ તો બફાયેલા હૈયાની વરાળ હાય છે. જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે, ધર્મ ધર્મ થઈને જીવતા પરિણમાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. આમાં એવું છે કે માત્ર ખાણું પીણું દાદાજીને અર્પાય છે એટલે આપણે ખાતા પહેલા વિધિ કરીએ છે ને, મોટા ભાગે બધા મહાત્માઓ ખાતા પહેલા વિધિ કરે છે. જેવી જમવાની થાળી આવે એટલે એ વિધિ કરે છે. એટલે એમાં એ દાદાજીને એ સમર્પણ કરે છે કે દાદાજી આપ આરોગો અને પ્રસાદ ધરાયો, પછી એ તમારા માટે પ્રસાદ બની જાય છે. દાદાજીને ધરાઈને તમે વિધિ કરી એટલે તમારા માટે પ્રસાદ બની જાય છે. એટલે કહે છે માત્ર ખાણું પીણું દાદાજીને અર્પાય છે. વિધિ ખાતા પૂર્વે સહેજાસહેજ થઈ જાય છે. આ મહાત્માઓને અત્યારે વિધિ સહેજાસહેજ થઈ જ જાય. કંઈ પણ નાસ્તો કરવા બેસે કે જમવા બેસે, કંઈ પણ લે તો તરત આમ વિધિ કરીને પછી જ લે. એટલે ત્યાં સુધી કે એ દવા લે તો પણ વિધિ કરીને લે. એના જે દેવી દેવતા હોય એને અર્પણ કરીને વિધિ કરીને લે. એટલે એ રીતે બધું જ, એ પાણી પીએ, ખાવાનું ખાય, દવા લે, કંઈ પણ કરે, બહાર નીકળે ને ઘરની બહાર તો પણ એ વિધિ કરીને નીકળે કે હે દાદા ભગવાન, મને 5 આજ્ઞામાં રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. કોઈને મળવા જતો હોય, કોઈ અઘરા કામ માટે જતો હોય તોય પ્રાર્થના કરે, હે દાદા ભગવાન, મને ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવાની પરમ શક્તિ આપો. એટલે મહાત્માઓમાં આ બધું ગૂંથાઈ ગયું છે. એટલે કવિરાજે આ લખ્યું છે અને એમનો પોતાનો પણ અનુભવ છે. બરાબર. આહારી આહાર કરે, નિરાહારી જાણે માત્ર. આ જ વાક્ય આરાધને ભણી લીધા સર્વે શાસ્ત્ર. આહારી આહાર કરે. અત્યાર સુધી અજ્ઞાન દશામાં આપણે શું માનતા હતા કે હું ખાઉં છું. હવે ખબર પડે છે કે અનન્યા એ આહારી છે. એટલે અનન્ય આહાર કરે છે. અને નિરાહારી એટલે કે શુદ્ધાત્મા એ નિરાહારી છે. એટલે એ શુદ્ધાત્મા ખાલી જાણે કે આહાર કેવો છે, ઠંડો છે, તીખો છે, ખારો છે, ખાટો છે, ભાવે છે, નથી ભાવતો. આ તો આપણે ખાવાનાની વાત કરી, પણ રોજ પેપર વાંચે એ પણ આહાર છે. આંખોથી બધું જુએ એ પણ આહાર છે. કાનથી બધું સાંભળે એ પણ આહાર કહેવાય. અને નાકથી બધું સૂંઘે. તો કે આ બધી ઇન્દ્રિયોના અલગ અલગ આહાર છે. દરેક ઇન્દ્રિય એનો આહાર લીધા જ કરે છે. અને એ આહારી આહાર કરે છે. જે તે ઇન્દ્રિય જે તે આહાર કરે છે. અને હું માત્ર નિરાહારી શુદ્ધાત્મા એને જાણું છું. એટલે આ આપણી ગોઠવણી હોવી જોઈએ. આ ગોઠવણી કરીએ એટલે આપણે શુદ્ધ ઉપયોગમાં આવી ગયા. સમજાય? અનન્યા, હેલો. એટલે આ એક જ વાક્ય અંદર દ્રઢ થઈ ગયું. આ એક જ વાક્ય તમારા જીવનમાં વણાઈ ગયું તો આ બધા શાસ્ત્રોના સાર સ્વરૂપે છે. આમાં બધું શાસ્ત્રો તમે ભણી લીધા, બધા શાસ્ત્રોના સાર સ્વરૂપે આ વાક્ય છે. અનન્યા સાંભળે છે? હા, સાંભળું છું. વચ્ચે નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે એટલે તમારો અવાજ પ્રોપર નથી આવતો, પણ અહીંયા જ છું. સાંભળે છે ને? ખ્યાલ આવ્યો? આહારી આહાર કરે, નિરાહારી જાણે માત્ર.
એટલે શુદ્ધાત્માનું કામ માત્ર જાણે જ છે. કેટલી ભૂખ લાગી છે, કેટલું વધારે ખવાય છે, શું ભાવે છે, શું નથી ભાવતું, કયું વધારે ભાવે છે, કયું ઓછું ભાવે છે, તીખું છે, ખારું છે, ખાટું છે, આ બધું જે જાણવાનું કામ છે એ નિરાહારી એટલે કે શુદ્ધાત્મા, જે ક્યારેય કોઈ પણ આહાર એને લીધો નથી, લેતો નથી, એનું કામ માત્ર જાણવાનું છે. એટલે આપણે શુદ્ધાત્મા તરીકે, નિરાહારી તરીકે અનન્ય જે કંઈ પણ આહાર લે છે, પછી આંખ હોય, કાન હોય, નાક હોય, જીભ હોય, કંઈ પણ એ આહાર લે છે તે શુદ્ધાત્મા માત્ર એને જાણે છે. અને આ એક જ જાગૃતિ રહી એટલે બધા શાસ્ત્રો ભણી લીધા કહેવાય. બરાબર? હેલો, અનન્યા, કનેક્શન પ્રોબ્લેમ લાગે છે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદ. અરવિંદ, તમારે ગાવાનું છે? હા. જય સચ્ચિદાનંદ. પાયલબેન, 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 જય સચ્ચિદાનંદ. મારો અવાજ આવે છે? હવે આવ્યો. અચ્છા. બોલો તો પાછા. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. થોડું જોરથી બોલજો. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, તમે મૂકો છો ને તમારું પદ? ના, તમે શેર કરશો કેમ કે મારે છે ને આમાં ઓલું ઝૂમ અને અવાજ ઓછો આવે છે પાયલબેન. એક જ મિનિટ હું કરું. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આવ્યો? હા, આવ્યો. હા, અચ્છા. દીપકાનંદજી, એનો દાદા દૂર છે છતાં પાસે લાગે છે. ઓકે, મારે એમાં બે વસ્તુ હેંગ થઈ રહી છે એટલે સમથિંગ ઇઝ ટેકનિકલ એરર વિચ ઓકે ઓકે, દીપકાનંદજી મૂકશે. ઓકે. ડોન. ઓકે. ઓકે, પાયલબેન. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે, દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પોની, જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પોની અવિછિન્ન માળા પહેરાવે છે, અવિછિન્ન માળા પહેરાવે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે, દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. ઉઠતા ને બેસતા ફાઇલોની ગૂંચમાં,
ઉઠતા ને બેસતા ફાઇલોની ગૂંચમાં લૌકિક સંબંધોની મૂંઝવણની મૂળતામાં લૌકિક સંબંધોની મૂંઝવણની મૂળતામાં સૂક્ષ્મ રૂપે આવી પ્રકાશે છે સૂક્ષ્મ રૂપે આવી પ્રકાશે છે ગૂઢ ચાવીઓથી તાળા ઉગાડે છે ગૂઢ ચાવીઓથી તાળા ઉગાડે છે દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે જળથી જે દૂર મૂકી મછલી શી દશા મારી જળથી જે દૂર મૂકી મછલી શી દશા મારી આવે ના ચેન પલ છીન કટે ભારી આવે ના ચેન પલ છીન કટે ભારી ત્યારે દરિયાવ દિલમાં જબોડે છે ત્યારે દરિયાવ દિલમાં જબોડે છે અને શાંતિ અનુપમ પમાડે છે અને શાંતિ અનુપમ પમાડે છે દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે એની યાદમાં ગુંથાય જે ભક્તિ બાળની શદિન એની યાદમાં ગુંથાય જે ભક્તિ માળની શદિન પૌરમ પહોંચે છે ના આત્મન મંદે પૌરમ પહોંચે છે એના આત્મને મંદિર પોતે પહેરીને અમને પહેરાવે છે પોતે પહેરીને અમને પહેરાવે છે અણવિકસિત કળીઓ ખીલાવે છે અણવિકસિત કળીઓ ખીલાવે છે દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે સર્વાત્માન શુદ્ધ સ્ફટિક સમાયનામાં સર્વાત્માન શુદ્ધ સ્ફટિક સમાયનામ જ્યારે ચાહું ત્યારે જોઈ લઉં છું જ્યારે ચાહું ત્યારે જોઈ લઉં છું ગરદન ઝુકાવીને મારા જ હૃદયામાં ગરદન ઝુકાવીને મારા જ હૃદયામાં દાદાજીના દર્શન કરી લઉં છું દાદાજીના દર્શન કરી લઉં છું વ્યાપકને વ્યવસ્થિત ખોળે છે વ્યાપકને વ્યવસ્થિત ખોળે છે દિવ્ય ચક્ષુ એની લાણી ડોળે છે દિવ્ય ચક્ષુ એની લાણી ડોળે છે દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પોની જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પોની અવિછિન્ન માળા પહેરાવે છે અવિછિન્ન માળા પહેરાવે છે દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાન કેમ આજે બોલો. આ પદ મળ્યું એટલે આજે એમાં એવું છે કે આમ સવારથી એવું વર્તાયું એકદમ કે આમ એટલે બહુ દિવસોથી આમ જ આમ છે ને કન્ટિન્યુઅસ દાદા સાથે આમ વાત જ કરતી હું હવે થોડા એક બે પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા છે તો એમાં વાત જ કરતી હું એટલે પછી આજે
સવારે એકદમ જ અચાનકથી આ પદ જ આમ ગાવાનું ચાલુ થઈ ગયું કે દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે, એટલે એકદમ જ આમ ક્લિક થઈ ગયું. એટલે આજે આ પદ મને આનો રાગ કે બહુ એકદમ આવડતું નહોતું, પણ ખબર નહીં આ પદ અચાનક મનમાં એકદમ આવી ગયું અને સવારથી આ જ પદ ગાઉં છું. એટલે આજે વેરી ગુડ. તો તમને શું લાગે છે, દાદા દૂર છે છતાં પાસેલા એવું છે? તમને લાગે છે એવું? બિહારી હા દાદા સાથે એ વાત કરો, બિહારી આનંદ સાથે આ પદ વિશે તમને કેવું લાગે છે, પછી આમાં શું જાણવું, બિહારી આનંદ સાથે વાત કરો. ઓકે, બોલો પાયલબેન. હા બિહારી આનંદજી, એટલે હવે એમાં જ્યારે આમ કોઈ વખત એવા આમ પ્રોબ્લેમ્સ આવી જાય તો આમ એકદમ હલી જ જવાય છે, એવું થઈ જાય છે. તો અત્યારે હમણાં એટલે એક 10 દિવસથી કન્ટિન્યુઅસ જ બહુ જ આમ દાદાજી સાથે વાતો જ કરીએ છીએ. આમ મનમાં ને મનમાં વાતો જ કરતી હોઉં છું. એટલે આમ એમ જ લાગે કે પાસે ને પાસે જ છે દાદાજી, અને એક વસ્તુનો ઉકેલ પણ આવી રહ્યો છે એમ. પણ તોય આ બધું આટલું બધું ઊંચું નીચું કેમ થાય? આમ કેમ આટલા બધા વિચારો આવે છે? કેમ આટલા મન આટલું બુદ્ધિનો પાયલના મન વચન કાયા અને શુદ્ધાત્મા બે છે ને? હા. કેટલી પાયલ જ છે? ના, પાયલના મન વચન કાયાને શુદ્ધાત્મા બે છે. હમ. એટલે આ જે પાયલ છે એ કર્મના સંસ્કારથી ભરેલું પૂતળું છે. બરાબર. એટલે જેટલા પણ કર્મના સંસ્કાર લઈને આવી છે એ એને સમય નિમિત્તને આધારે એને ભોગવવાના બાકી છે. ખરા કે નહીં? હા. કે ભોગવટો બધો બાકી છે. ભોગવટો બાકી છે. હા, એટલે દાદા ભગવાને કવિરાજે કહ્યું, ઉઠતા ને બેસતા ફાઇલોની ગૂંચમાં. બરાબર. ઉઠતા બેસતા ગમે ત્યાં જાઓ, ફાઇલ નંબર 1 જોડે છે એટલે એકની સાથે કનેક્ટેડ બધા જોડે જ કહેવાય ને. હા. એટલે ફાઇલો તો બધી છે જ, છે જ. આપણને ખાલી બહાર દેખાય છે એ ફાઇલ નહીં. દીકરી કે પતિ એ ફાઇલ નથી, એ તો દૂર છે. પણ પાયલના જે અંતસ્કરણ છે, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, એ તો ગૂંચવ્યા જ કરે છે ને. બહુ જ ગૂંચવ્યા કરે છે. હા, એટલે એ જે ગૂંચવ્યા કરે છે એટલે ઉઠતા ને બેસતા ફાઇલોની ગૂંચમાં, લૌકિક સંબંધોની મૂંઝવણની મૂળતામાં. હવે આ બધા જે સંબંધો છે નજીકના, એ પણ તમને મૂંઝવે, ગૂંચવે. એટલે આ જીવનની દાસ્તાન છે, હકીકત છે દરેકની. આ વસ્તુમાંથી કાયમ પસાર થવાનું જ છે અને આ વસ્તુ કાયમ રહ્યા જ કરે. તો દાદા સૂક્ષ્મ રૂપે આવી પ્રકાશે છે. એટલે તમારામાં અત્યારે જે દાદા જ્ઞાન સ્વરૂપે, 5 આજ્ઞા સ્વરૂપે, શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપે જે દાદા અંદર સૂક્ષ્મ રૂપે છે, એ હવે જ્ઞાન પ્રકાશના અજવાળાથી આ બધી ગુડ ચાવીઓથી તાળા બધા ઉગાડે. એટલે એ ભાગ બાકી રહ્યો આપણે પાયલબેન. અંદર આજ્ઞા સ્વરૂપ આવી ગયું. આજ્ઞાથી પ્રકાશ, દાદાનો જે જ્ઞાન પ્રકાશ છે, દાદાને પોતે જે જ્ઞાન પ્રકાશ સ્વરૂપે હતા, એ આપણને આજ્ઞા સ્વરૂપે આવ્યો. એટલે સૂક્ષ્મ રૂપે આવી પ્રકાશ છે. અને શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ દાદા ભગવાન થકી પ્રાપ્ત થયું. બરાબર. તો હવે જે સૂક્ષ્મ રૂપે જે છે અંદર, એ આજ્ઞાથી આ બધી ચાવીઓ, ગુડ ચાવીઓથી તાળા બધા આપણે ઉગાડવાના છે. એ આપણો વ્યક્તિગત પુરુષાર્થ છે. શું છે? વ્યક્તિગત પુરુષાર્થ છે. એ બાકી રહ્યો દરેકનો. એટલે ગૂંચવાડા આવે, આનંદની ક્ષણો આવે, દુઃખની પળો આવે, બધું આવ્યા જ કરે.
એટલે એ આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ કરી એ સૂક્ષ્મ પ્રકાશથી એ બધી ગૂંચો ઉકેલવાની છે, બધા તાળા ઉગાડવાના છે. બરાબર. હા. અને એ કરીશું ત્યારે જ આપણું જ્ઞાન પાકું થશે. કે આપણે બીજ થી પૂનમ જે પહોંચવાનું છે, બરાબર. હા. તો આ વચ્ચે આ બધું બાકી છે. બાકી છે. એ જ તમને આજ્ઞા પાકી કરાવશે. અને જાત જાતના બધા પઝલો ઉભા થાય છે, એ તમને નક્કી કરાવશે કે હવે આમાં પડવાનું નથી, હવે આ ના જોઈએ, હવે આ ના જોઈએ. એ નક્કી કોણ કરાવશે? તો કે આ જે બધો હિસાબ બાકી છે, બધી ફાઇલો, એ ફાઇલો જ તમને નક્કી કરાવતી જશે કે હવે આમાં પડાય નહીં, હવે આ જોઈએ જ નહીં. બરાબર. એટલે એ નક્કીપણું માર ખાધા વગર થાય નહીં. એટલે આ બધું આવ્યા કરે, એ સંસારનો એક ભાગ છે. શું છે? દરેકના જીવનમાં આવે, વધતું ઓછું. બરાબર. પણ આના થકી જ આજ્ઞા પાકી થાય, આના થકી જ જ્ઞાન પાકું થાય, અને આના થકી જ તમને અનુભવ થાય. આ બધું હોય જ, જતું ના રહે. જ્ઞાન લીધું એટલે બધું જતું ના રહે. આ બધું હોય, પણ એને તમે યથાર્થ સ્વરૂપે આ રિલેટિવ છે અને હું રિયલ એવો શુદ્ધાત્મા છું, એ જોવાનો અભ્યાસ કરો, તો એ અસરથી તમે મુક્ત થાવ. ખ્યાલ આવ્યો? હા. બાકી રહેવાનું બધું જ, પણ જેટલું જ્ઞાન તમારું પાકું થશે એટલું એ અસરથી તમે મુક્ત થશો. અને અસરથી મુક્તિ એ જ સાચી મુક્તિ છે, જીવતા મુક્તિ કહેવાય. બધું હોય, બધું થયા કરે, છતાં એ બધી અસરથી તમે મુક્ત રહો, એ આજ્ઞા ધર્મનો પુરુષાર્થ છે. બરાબર. અને એ જ આપણને એ જ્ઞાન જે આપ્યું છે, એ જ્ઞાન ધીરે 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 પરિણામ પામશે. અને એ જ્ઞાન જે બધી ચાવીઓ છે, એનાથી તાળા ઉગડશે બધા. તમને પોતાને જ સમજાતું જશે, તમને પોતાને જ અનુભવ થતો જશે. બરાબર. અહીંયા કવિરાજ એમની દશા બતાવે છે. જળથી જે દૂર મૂકી મછલી સી દશા મારી, આવે ન ચેન પલ છિન્ન કટે ભારી. ક્યારે નોકરી પૂરી કરીને ક્યારે દાદા પાસે પહોંચી જવું, એ કવિરાજનો અનુભવ, ઘણા બધા મહાત્માઓનો અનુભવ, અને બધા જ આપતો પુત્રોનો આ અનુભવ છે. જેવો સહેજ ટાઈમ મળે કે દાદા પાસે પહોંચી જાય, દાદા પાસે ખેંચાઈ જાય. એ રજા હોય તોય દાદા પાસે હોય, અને મોટા ભાગના આપતા પુત્રો અપડાઉન કરતા હતા. દાદા વડોદરા હોય, અમદાવાદ હોય, આણંદ હોય, ખંભાત હોય, તો અપડાઉન કરે. રાત્રે પહોંચી જાય, રાત રોકાય, 11 વાગ્યા સુધી બેસે દાદા સાથે, પછી સવારે દર્શન વિધિ કરીને પાછા નોકરી પર જતા રહે અથવા ભણવા જતા રહે. એટલે દાદા વગર ચેન પડે નહીં. જે ત્યાં માછલીને પાણીમાંથી બહાર મૂકે તર પડે ને, એ કોઈ જગ્યાએ ચેન ના પડે. જગતમાં કશું ગમે નહીં. દાદાની સાથે મુંબઈ ગયા હોય તો એક રૂમમાં ને રૂમમાં જ 5 દાડા કાઢ્યા હોય, બહાર નીકળવાનું ના થાય. અને કેટલાક આપતો પુત્રોએ તો વડોદરાથી જ્યારે દાદા બોમ્બે હોય તો શનિવારે રાત્રે ટ્રેનમાં બેસે, રવિવાર આખો દિવસ ત્યાં હોય દાદા સાથે, ને રવિવારે રાત્રે નીકળી
સોમવારે પાછા આવી જાય વડોદરા, ખંભાત, અને પછી નોકરી ઉપર જાય દર શનિ રવિ. અને આના માટે પાસ કઢાવી લે ટ્રેનનો. શું કરે? પાસ કઢાવી લે ટ્રેનનો. પાસ કઢાવી લે. એ સસ્તો પડે. ટિકિટ હમ. લેવા ઉભું ના રહેવું પડે ને. હમ. લાઈનો લાગેલી હોય, ટ્રેન ટિકિટ લેવાનો ટાઈમ ના હોય, એટલું અપડાઉન ચાલતું હોય, તો પાસ કઢાવી લે. અને આ રીતે દાદા જેટલો સમય મુંબઈ હોય એટલા શનિ રવિ અપડાઉન કરે. આવી દશા હતી. જેમ પાણી વગર માછલીઓ કેમ પાણીમાં પાછી કૂદી પડે, પાણી વગર રહી શકે નહીં, એવી રીતે દાદા વગર કેટલાય મહાત્માઓ, વડીલ મહાત્માઓ અને આપતો પુત્રો, એ એમની દશા આવી હતી. કવિરાજ પોતે પણ આ દશામાંથી પસાર થયા છે. એટલે એમણે લખ્યું, જળથી જે દૂર મૂકી મછલી સી દશા મારી. હવે પાણીથી માછલીને બહાર કાઢે તો કેટલો સમય રહે, કેટલી તડફે. એવી કોઈ જગ્યાએ એને ચેન ના પડે. ક્યારે દાદા પાસે પહોંચી જવું, ક્યારે દાદા પાસે પહોંચી જવું, એ જ રહ્યા કરે. એટલે આવી દશા હતી આત્માઓની, આપતા પુત્રોની. દીપકાનજી ઉપર લો, મૂવ. દીપકાનજી, ઓકે. બીજું કઈ પાલભાઈ? આપણે આ વિહારીની સર્વાત્માના શુદ્ધ સ્ફટિક સમા આયનામાં જ્યારે ચાહું ત્યારે જોઈ લઉં છું. હા, હા. એટલે દાદા ભગવાન જે છે એ પ્યોર કહેવાય. એની અંદર ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયેલા. અને એ જ ભગવાન આપણી અંદર પણ પ્રગટ થયા. બરાબર. એટલે એ જ્યારે પણ શુદ્ધ સ્ફટિક સમાયના, દાદા ભગવાનની દશા આખી 356 વાળી. એટલે એમનું જે સ્વરૂપ છે એ જ આપણું સ્વરૂપ છે. અને એમનું જે પ્રેમ સ્વરૂપ છે, એમનું જે વિતરાગ સ્વરૂપ છે, એ એમનામાં હું જોઈ લઉં છું. જ્યારે જ્યારે એમના દર્શન કરું, જ્યારે જ્યારે એમની સામે બેઠો, એમને મળવાનું થાય, ત્યારે એ એમનું જે શુદ્ધ સ્ફટિક સમો આખો જે વ્યવહાર છે, કે એ હું જોઈ લઉં છું જ્યારે ચાહું ત્યારે. બરાબર. ગરદન ઝુકાવીને મહારાજ રુદિયામાં દાદાજીના દર્શન કરી લઉં છું. પેલું બહાર જે દેખાય છે સ્થૂળ સ્વરૂપ છે, અને એ જ દાદા મારી અંદર છે. અંદર છે. જેવા બહાર છે, દેખાય છે, પ્રેમ સ્વરૂપ, વિતરાગ સ્વરૂપ, એવું જ મારી અંદર પણ છે. એ પણ હું અંદર દર્શન કરી લઉં છું. ગરદન ઝુકાવીને શુદ્ધાત્માના દર્શન કરી લઉં છું. વ્યાપક ને વ્યવસ્થિત ખોળે છે, દિવ્ય ચક્ષુ એની લાણી ઢોળે છે. એટલે જે કર્મનો ઉદય થાય, અંદર સંસ્કાર સ્વરૂપે બધું પડેલું છે, કારણ સ્વરૂપે. પણ એ કારણ જયારે ઇફેક્ટિવ થાય એટલે એ વ્યાપક થયું કહેવાય. શું કહેવાય? વ્યાપક થયું કહેવાય. હા, વધ્યું ને, ફેલાયું. જે સૂક્ષ્મ કોઝલ સ્વરૂપે હતું એ સ્થૂળ સ્વરૂપે આવ્યું. તો કે એ કેમ થયું? તો કે એને વ્યવસ્થિત શક્તિ ખોળે છે. એટલે એ વ્યવસ્થિત શક્તિ એને બધા સંજોગો ભેગા કરી આપે. જેવો તમારો કર્મનો ઉદય છે, સારો કે ખરાબ, એના આધારે વ્યવસ્થિત શક્તિ એને બધા સંજોગો ભેગા કરી આપે છે.
નિરાગન. એટલે કે આ વ્યાપક અને વ્યવસ્થિત ખોળે છે. હમ દિવ્ય ચક્ષુ એની લાણી ઢોળે છે. એટલે દિવ્ય ચક્ષુ જે છે બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ, હમ એ આખું એની લાણી ઢોળે છે કે ડોળે છે. બરાબર. હમ. બરોબર. હા. બીજું પાયલબેન, ના બરાબર. શું આજના સત્સંગમાં શું ગ્રહણ કર્યું, શું તમને ફાયદો થયો? અ, આજને એમાં એટલે આપણે પાયલના મન વચન કાયા અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ બે અલગ છે. અને કર્મની ગાઢ આપણે કહીએ ને કે કર્મની ગાઢ બધી ફાઇલો જ છે અને એક એક કરીને ઉકેલી જ રહી છે. અને આપણે કહીએ કે સર્વાત્માના શુદ્ધ સ્ફટિક સમા આયનામાં જ્યારે ચાહું ત્યારે જોઈ લઉં છું. એટલે કે જ્યાં જ્યાં દાદાજી એટલે એ ત્યારે પણ એ યાદ કે જ્યાં દાદાજી હોય ત્યારે પહોંચી જ જતા હતા અને એ જ યાદ આવ્યું કે એકદમ કામરેજ સુરત બધે પહોંચી જ જતા હતા ત્યારે. એટલે એ પણ એકદમ યાદ આવ્યું. બરાબર બિહારી આનંદજી, હા. કઈ એડ કરવું છે તમારે બિહારીજી ના, પાયલબેનના પુરુષાર્થ માટે? કાંઈ નહીં. ફાઇન, ઓકે ઓકે પાયલબેન, જય હા. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદ. ઉભા રહે, તમે ઉભા રહેજો, જય આપણો ટાઈમ થઈ ગયો સચ્ચિદાનંદ. છે. બિહારી આનંદજી, તો આપણે શ્રીમંત બોલાવો, પાયલબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. હા. નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોહી સવ્વ સાહુણમ, નમો લોય સબ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચ નમોકારો, सव्वपावपणासनो, સબ્બ પાવપણાસણમ, मंगलाणं च सव्वे सिंह, મંગલાણમ ચ સવ્વે સિંહ, पद्मं हवै मंगलम. પડમમ હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદ. દીપક जय આનંદજી, सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. जय જય सच्चिदानंद. સચ્ચિદાનંદ. કાલનો जय પ્રોગ્રામ 6:30 सच्चिदानंद. પ્રાતઃવિધિ